Good morning, my dear students. In the last class, we have already finished the first 2 points, symbol and valency. Now, the third point. I am coming to the third point, that is formula. What is meant by formula of a compound? What is meant by formula? Formula is a short scientific method of representing one molecule of an element or compound. One molecule. Because symbol, it was one atom. Symbol is a short method of representing one atom. Whereas formula is a short method of representing one molecule. But the most important point regarding formula is how to write the correct formula of the compound. The correct formula of a compound can be written from symbol and valency and using a rule known as cross rule. അതായത് നമുക്കൊരു ഫോർമുല എഴുതണമെങ്കിൽ സിമ്പിളും വാലൻസിയും വേണം, എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ക്രോസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So what is meant by cross rule? What is meant by cross rule? When two elements combine together to form a compound, then valency of the first is given to the second and valency of the second is given to the first. Understood? അതായത് രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലിമെന്റ് വാലൻസി രണ്ടാമത്തേനും രണ്ടാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ വാലൻസി ആദ്യത്തേനും കിട്ടും. അതിനെയാണ് ക്രോസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ. എയും ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ്. എയുടെ വാലൻസി എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ബിയുടെ വാലൻസി വൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാലൻസി ബിക്ക് കിട്ടും, ബിയുടെ വാലൻസി എക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഫോർമുല എന്തായി? എ വൈ ബി എക്സ്. This is how you can apply the cross rule. So let us take an example here. What is the formula of aluminium carbide? Aluminium carbide. Can anybody tell the formula of aluminium carbide? Yes, you can guess. What is the formula? Okay. How can you write the correct formula of aluminium carbide? So, what you are supposed to do is, you write down the symbol side by side. What is the symbol of aluminium? Or we all know that it is Al. Then, what is the symbol of carbide? Any element which ends in IDE is represented by the symbol of that element. Remember that point always. Carbide means it is not a radical. So, any element which ends in IDE should be represented by the symbol of that element. But carbide means it can be represented by the symbol C. So we get the symbol aluminium, the symbol is Al, and carbide, the symbol is C. Now you have to substitute the valency of these two elements on the top of those elements. What is the valency of aluminium? Aluminium valency is 3. What is the valency of carbon? I have already given you when I took that valency. Valency of carbon is 4. Now what is? Apply the cross rule. Now you have to apply the cross rule. That means valency of aluminium is given to carbon. Valency of carbon is given to aluminium. So the formula becomes Al4C3. That is the formula of aluminium carbide. Now I shall take one more example here. That is,
magnesium sulfate. Magnesium sulfate. What is the symbol of magnesium? You all know it is Mg. What is sulfate? Sulfate, it is a radical. You have already studied. So what is the formula? SO4. From magnesium, Mg, sulfate, SO4. Now you substitute the valency. The valency of magnesium is 2. And what is the valency of sulfate? That is again 2, H2SO4. Valency of sulfate also is 2. What is the next point? Apply the cross rule. When you apply the cross rule, you get Mg2SO4 twice. But since both the substance elements have the same valency, you can cancel the valency and you can put it as MgSO4. So magnesium sulfate, what is the formula? MgSO4. One more, that is barium nitrate. Another example, barium nitrate. What is the formula of barium? That is Ba. What is the formula of nitrate? NO3. So barium, Ba, nitrate, NO3. What is the valence of barium? 2. What is the valence of NO3? It is 1. Apply the cross rule. What do you get? Ba1, NO3 twice. But 1, there is no need to write that 1. It is understood. So you can put it as Ba, NO3 twice. This is what is meant by barium nitrate. So this is how you can write the correct formula of the compound. Now in the notes, I have given the formula of so many compounds. You can just go through that compounds and write it in your notebook. So this is what is meant by formula. So now we have finished 3 points: symbol, valency and formula. Symbol, valency and formula. Now comes the last part. Last part is equation. What is an equation? Equation is a short method of representing a chemical change. Chemical change. Or a chemical reaction, a chemical change in a represent short method in an equation. So what is an equation? An equation is a short scientific method of representing a chemical change. Now, another important point is how to balance a chemical equation. That is the most important part, because in first year and second year chemistry, always you have to write equations. Not equations, you have to write the balanced equations. Whether it is in inorganic chemistry or organic chemistry or in physical chemistry or any branch of chemistry, you have to write only balanced equation. So you must study how to balance a chemical equation. How to balance a chemical equation, or what is meant by balancing an equation? Balancing an equation means making the number of atoms of each and every element on either side of the equation equal. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡില്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഉണ്ടാവും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? റിയാക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക? പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ റിയാക്റ്റൻസും ഉണ്ട്, പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ റിയാക്റ്റൻസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസും പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം. ആ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ബാലൻസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
So balancing an equation means making the number of atoms of each and every element on either side of the equation equal. Now let us take some examples. I am giving a simple example first. That is, I am writing down the chemical reaction here. The reaction is potassium chlorate on heating gives potassium chloride and oxygen. ഇത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഗിവ്സ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കണം, ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. ഇപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ 3 സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതേണ്ടത് സ്കെലിറ്റൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൺ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സ്കെലിറ്റൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന റിയാക്ഷനുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല, എലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ മാത്രം എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എന്താണ്? പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് ഓൺ ഹീറ്റ്. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ടന്റ്. ആ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിന്റെ ഫോർമുല റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് എഴുതുക. ഇനി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞു, അപ്പം അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്തു, എറോ മാർക്കിന്റെ മേലെ ഹീറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ഓക്സിജനും. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല KCl, ഓക്സിജന്റെ സിമ്പിൾ O. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിനെയാണ് സ്കെലിറ്റൻ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമില്ല. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതിന്റെ ഫോർമുല, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല ഇതാ ഓക്സിജൻ. ഇനി എന്ത് വേണം? രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് മേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ. ഓരോരോ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, ആ ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആക്കണം. ആദ്യം പൊട്ടാസ്യം, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്ര ആറ്റം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്? 1. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോ 1, വിച്ച് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ്. Cl, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്രയാണ്? 1, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 1. ഓക്സിജൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 3, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 1 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഈക്വലൈസ്, അത് 3 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ എന്തായി മാറി? KClO3 heat, we get KCl plus 3O. Understood? The number of atoms of oxygen equalize. ഇതാണോ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ? പോരാ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും വേണ്ട. അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, ക്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ എലിമെന്റ്സിന് അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ത് വേണം? മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലാക്കി മാറ്റണം. ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്? O2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3O എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, 3O2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം 3O2 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസിങ് തെറ്റിപ്പോവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ഓക്സിജൻ 2 ആക്കുന്ന ആ 2 കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വരിക? 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. Now oxygen is made O2. At the same time, KClO3 multiplied by 2, KCl also multiplied by 2. This is the method of balancing a chemical equation. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്. ആദ്യം സ്കെലിറ്റൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ആക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ എലിമെന്ററി ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും. എലിമെന്ററി ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മോളിക്യൂളാക്കി മാറ്റണം. മനസ്സിലായത്? ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കും, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിന്റെ കൂടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് തരും, അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കണം. രണ്ടാമത് now the second example, potassium permanganate
react with dilute sulfuric acid, forming potassium sulfate, then manganese sulfate, then water and oxygen. So this is the reaction. Potassium permanganate react with the dilute sulfuric acid forming potassium sulfate, manganese sulfate, water and oxygen. Potassium permanganate, what is the formula? Adam skeleton equation ഒന്നാമത്തെ step. Potassium permanganate is KmNO4 plus dilute sulfuric acid formula H2SO4. അതാണ് റിയാക്ടന്റ് ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാൻ റിയാക്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്? പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ദ ഫോർമുല K2SO4, manganese sulfate MnSO4 plus water H2O plus O, oxygen is O. Now KmNO4 plus H2SO4, K2SO4, MnSO4, H2O plus O. Now that is skeleton equation. ഇതിന് മറ്റൊന്നുമില്ല, ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ? ഫോർമുല മാത്രം, അതേപോലെ സിമ്പിൾ. ഇനി എന്ത് വേണം? ഓരോ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ധാരാളം എലിമെന്റ്സ് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാലൻസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ റൂൾ? യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബാലൻസ് എൻ ഇക്വേഷൻ by taking an element which contains only in one compound. ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സിന് എടുത്തു വേണം ബാലൻസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. പൊട്ടാസ്യം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? K2SO4. അപ്പൊ അതിൽ എത്രയുണ്ട്? 2 പൊട്ടാസ്യം ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വേണം? 2 വേണം. അപ്പൊ 2 KmNO4 ആയിട്ട് മാറും. പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി. ഇനി അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത്? പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത എലിമെന്റ് ഏതാ? മാംഗനസ്. മാംഗനസ് ഇവിടെ എത്ര വന്നു? ഇതിലൊന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 KmNO4, 2 മാംഗനസ് വന്നു. 2 മാംഗനസ് വരുമ്പോ എന്തായി? ഇവിടെയും 2 വരണ്ടേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? 2 MnSO4. പൊട്ടാസ്യവും മാംഗനസും ബാലൻസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ താഴ്ത്തി എഴുതാം K2SO4. അപ്പൊ 2 KmNO4 ഇപ്പൊ എന്തായി? K2SO4 പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ് ചെയ്തു, മാംഗനസും ബാലൻസ് ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട എന്താണ്? അത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ എലിമെന്റ്സ് ബാക്കി ഏതല്ല ഉള്ള എലിമെന്റ്സ്? ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, സൾഫർ ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, എല്ലാറ്റിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏതാണുള്ളത്? ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട്? 2. ഇവിടെയും 2. ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് H2O എന്ന് എഴുതാം. ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷേ അടുത്ത എലിമെന്റ് വരുന്നത് സൾഫർ ആണ്. സൾഫർ എത്രയുണ്ട്? ഇപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്താണ് ആദ്യത്തേതിലല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കണം. അതിൽ എത്രയുണ്ട്? 2 MnSO4ൽ 2 ഉണ്ട്, K2SO4ൽ 1 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു? 2 + 1 3. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മള് H2SO4ൽ 3 സൾഫർ വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ 3 H2SO4 ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇനി 3 H2SO4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയായി? 3 H2 വന്നു. ഇവിടെ H2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മള് 3 H2O കൊടുക്കണം. ഇനി വഴിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. പൊട്ടാസ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, മാംഗനസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, സൾഫർ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒറ്റ എലിമെന്റിന് ബാക്കിയുള്ള ഏതാണത്? ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ
ഓരോന്ന് ഇടതു ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 2 into 4 8 plus 3 into 4 12. That means 20 atoms on the left side. Right side എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 4 atoms here. 2 MnSO4 means 2 into 4 8. 3 H2O means 3. Altogether 8 plus 4 plus 3 15. Left hand side 20 atoms oxygen. Right hand side 15. അപ്പൊ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? 5 ഓക്സിജൻ ആറ്റം വേണം. അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം? നമ്മള് 5O കൂടി ചേർക്കണം. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? ഇതാ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ. 2KMnO4 plus 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O. Is it balanced? Tell me, come on, is it balanced? Yes, correct. No, it is not balanced because there is oxygen. Oxygen should be represented as O2. So, here 5O becomes 5O2. Then what you have to do? You have to multiply all the other compounds with the 2. So, the third step is 4KMnO4 plus 6H2SO4 gives 2K2SO4 plus 4MnSO4 plus 6H2O plus 5O2. That is the balanced equation. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മളിപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതാനും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വരണം. കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വരും. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബാലൻസിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. എന്റെ നോട്ടില് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? കൂടാതെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. അസൈൻമെന്റ് ഓരോ 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇടുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എഴുതണം. അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വേറെ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. അത് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അത് വാല്യൂ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ അസൈൻമെന്റ് നോട്ടിൽ എഴുതാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നോട്ട്സ് അയക്കും. ആ നോട്ട്സ് എന്ത് വേണമെന്ന് 2 ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെയുള്ള നോട്ട്സ് ആണ്. ഇതേപോലെയാണ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക. 2 ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഷീറ്റ് ഇതാണ്, അതിന്റെ മറുപുറത്ത് ഇതേപോലെ ഉണ്ട്. ഈ നോട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും വാട്സപ്പിൽ. ആ നോട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ ഈ നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി തിയറി നോട്ടിൽ എഴുതണം. എഴുതിയതിന് ശേഷം ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതണേ, മാർജിനൊക്കെ വരച്ച് നല്ല വൃത്തിയിൽ അത് എഴുതിയതിനു ശേഷം അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഈ പോർഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണില്ല. ഇത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി റാഡിക്കൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ്, അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ SLC പോലെയല്ല, നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്, കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, എന്താ വെച്ചാൽ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു.